Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. खुदाबंदी यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। समा पहुंचा है खुदाबंदी अत पवित्र कलाम नू सुनन दा, समझण दा ते उहदे अनुसार चलण दा। खुदाबंदी यीशु मसीह दे वड्डे उच्चे नाम दे विच तुहानू सबना नू तंदुरुस्ती मिले, तुहानू सबना नू शांति मिले, तुहानू सबना नू तुहाडी रूह दा सुकून मिले जो खुदाबंद यीशु मसीह दे वल्लों आउंदा है। और मेरा परमेश्वर तुहानू तुहाडे घरां परिवारां दे नाल सुरक्षित करे और संभाल के रखे और तुहानू तैयार करे अपने राज दे विच शामिल होने दे लई। और तुहाडी जिंदगी दे विच अगर कोई कमी पेशी पाई जाती है, कोई दोष पाया जाता, यीशु मसीह दे वड्डे उच्चे नाम की बदौलत वो भी दूर कर दिता जाए, तुसीं शुद्ध कर दिते जाओ तां जो कोई विघन ना होवे स्वर्ग राज दे विच एंटर करन दे लई। और मैं चाहुंदा हां कि असीं कलाम नूं सुनन तो पहलां प्रार्थना दे विच जाइए, अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने आप नूं खुदाबंद दे कदमां दे विच, खुदाबंद दी हजूरी दे विच अपने सिरां नूं झुकाइए तां जो असीं प्रार्थना दे दौरान अपने आप नूं अपने रूह जिस्म नूं खुदाबंद दे हत्थां दे विच दे सकीए। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना दी हालत दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र अदा करदे हां अज दे इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई जो साडे सारियां दी जिंदगी च तुसीं बख्शिया। दिल तो धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। और साडी प्रार्थना है खुदाबंद अज दी मीटिंग दे लई जो तुहाडे लोग अज दी मीटिंग नूं सुन रहे ने, तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण च, तुहाडे लोगां दी सुनण समझण च मदद करे प्रभु। सुनण वालियां जिंदगियां ने हाल होण मेरे परमेश्वर पिता। अज ही साडियां कमियां तो सानू जाणू करवाओ और बल दिओ कि उन्हां कमियां नूं असीं दूर कर सकीए मेरे प्रभु जी। साडी प्रार्थना दी हद्दां दे विच वाधा करो, बाइबल पढ़न दीयां हद्दां दे विच वाधा करो, साडी आत्मक हद्दां दे विच वाधा करो मेरे खुदाबंदा। होण दिओ मेरे परमेश्वर, सुनन वालियां जिंदगियां ने हाल हो जाण मेरे प्रभु, कमियां दूर हो जाण, मांदगियां दूर हो जाण, परेशानियां दूर हो जाण मेरे प्रभु। एक लगन, एक प्यास जो खुदाबंद आत्मक है साडी जिंदगियां च उत्पन्न हो जावे मेरे प्रभु जी। धन्नवाद करदे तुहाडा आत्मा साडी जिंदगियां दे उपर मंडराउंदा रहे मेरे प्रभु, सर्वदा ही मंडराउंदा रहे मेरे खुदाबंद। असीं भी तुहाडे दास दाऊद दी तरह बोल सकीए, कह सकीए प्रभु तेरे वचनां नूं मैं अपने दिल च जमा कर लिया, तेरा गुनाह किदां करां मेरे खुदाबंदा। होण दिओ प्रभु तुहाडे वचन असीं अपने दिलां दे विच जमा कर लईए खुदाबंद, साडे दिलां नूं शुद्ध कर दिओ, पाक साफ कर दिओ मेरे प्रभु। साडियां अखां नूं शुद्ध करो खुदाबंद, क्योंकि बाइबल कहंदा जिहदी अख निर्मल आ ओहदा सारा शरीर पवित्र आ मेरे प्रभु। साडा देखना पवित्र बना दिओ, साडी अखां नूं शुद्ध कर दिओ, पवित्र कर दिओ मेरे प्रभु जी। साडे मनां नूं शुद्ध कर दिओ, दिलां नूं शुद्ध कर दिओ प्रभु, क्योंकि बाइबल कहंदा शुद्ध मन वाले तुहानूं वेखणगे मेरे प्रभु जी। साडियां इंद्रियां दे उपर तुहाडी खास मैं प्रभु यीशु दे लहू दा छिड़काव करदा हां प्रभु, खास नजर चाहुंदा मेरे प्रभु। साडियां इंद्रियां साडे कंट्रोल दे विच होण मेरे खुदावंद। असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे परमेश्वर। इस देही नूं खुदावंद यीशु दे लहू च कवर करदे हां प्रभु, ये बज तो रहत होवे, बेदाग होवे मेरे परमेश्वर पिता जी। वड्डी किरपा दी मांग करदे हां मेरे खुदावंद, क्योंकि वो कुर्बानी खुदावंद बेकार हो जांदी है जो दाग दे नाल दित्ती जांदी है मेरे प्रभु जी, जो बज दे नाल दित्ती जांदी है मेरे प्रभु जी। और तुसीं उस कुर्बानी नूं खुदावंद स्वीकार करदे हां जिहड़ी बज रहत हुंदी है, दोष रहत हुंदी है मेरे प्रभु जी। असीं तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे खुदावा, वड्डी किरपा दी मांग करदे, वड्डे अनुग्रह दी मांग करदे हां प्रभु जी। हुण तुहाडा पाक रूह जिहड़ा जुम्बिश करदा प्रभु साडे सारियां दी जिंदगियां दे उपर, साडे सारियां दे सोचां ख्यालां दे उपर, इमेजिनेशन दे उपर कब्जा कर लवे मेरे प्रभु, तां जो खुदावंद तुहाडा पाक और पवित्र कलाम नूं जद असीं सुणीए समझीए ते उहदे अनुसार चलण दा सानू बल दवे मेरे प्रभु। और साडियां जिंदगियां ने हाल हो जाण, बहाल हो जाण, और इन्हां सारी गल्लां दे दौरान खुदावंद तुहाडे नाम नूं आदर मिले। शुक्र करते हैं सारी गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं तुसीं सुण लिया, सानू बरकत दित्ती, साडी जिंदगियां दे वल निगाह कीती। तुहाडा धन्नवाद करदे होए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच एक बार फिर तो तुहानूं सबना नूं शांति मिले। उम्मीद करदे हां तुसीं आत्मा दे विच तंदुरुस्त हैं, एक्टिव हैं और अपनी आत्मक जिंदगी की राखी करने वाले हैं। अपने आत्मक राह दे उपर जिथे खुदा ने सानू चलण दे लई कहा उहदी राखी करदे हैं, तुसीं अपने पैरां नूं फिसलन तो बचा रहे हैं। और जिहड़ी दौड़ खुदा ने दौड़न दे लई कहा तुसीं बखूबी दौड़ रहे हैं। मैं आत्मा दे विच
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਦੌੜੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕੀਏ। ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਛੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ क्षमा ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ क्षमा ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਿਕਟਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਓਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਥੋੜਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ, ਸੱਸ ਨੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਢਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੜਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਬਾਜ਼ੀ ਸਹਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ,
याद रखना मेरी गल, मिस्र चों तो निकल गए सीगे पर उन्होंने दिल चों मिस्र नहीं निकलिया सीगा, इसलिए बार बार उन्होंने याद आउंदा सीगा। और जिन्हां दे दिल चों मिस्र नहीं निकलिया सी, वो रास्ते च ही मारे गए, क्योंकि उन्होंने बेदाग जिंदगी चाहिए, उन्होंने बेदाग कुर्बानी चाहिए, बज तो रहत उन्होंने जिंदगी चाहिए, उसी जिंदगी नूं कबूल करदा। उन्होंने दिल चों मिस्र नहीं निकलिया सी। अज दा इंसान भी इदां ही आ, नशा छड्ड दिंदा है पर नशा उहदे दिल चों नहीं निकलदा, व्यभिचार छड्ड दिंदा है पर उहदे दिल चों व्यभिचार नहीं निकलदा, संसारिक प्यार नूं खत्म कर दिंदा पर दिल दे विचों किते इच्छावां जागदियां आ कि संसारिक प्यार भी पाया जावे जां बरकरार कीता जावे। इट मीनस कि उहदे दिल दे विचों जिहड़ा संसारिक प्यार खत्म नहीं होया, नशा खत्म नहीं होया, व्यभिचार खत्म नहीं होया, गलत सोच खत्म नहीं हुई, गलत ख्याल गलत इमेजिनेशन जिहड़ा वो खत्म नहीं होया। और इस तरह के इंसान नूं खुदा कबूल नहीं करता। याद करना, याद रखना, क्योंकि जो बदलों के उत्ते आना यीशु मसीह ने अपने लोगों को लैण दे लई उन्हें बेदाग जिंदगियां नूं कबूल करना है, करप्ट जिंदगियां नूं नहीं। चाहे छोटे तो छोटा पाप भी तुहाडी जिंदगी च पाया जाता होवे, चाहे वो ईर्खा दा होवे, चाहे झूठ बोलण दा होवे, चाहे बाइबल ना पढ़न दा होवे, बाइबल के अनुसार ना चलण दा होवे, वो तुहानूं कबूल नहीं करेगा, वो तुहानूं कबूल नहीं करेगा। तुसीं अगर बाइबल नूं ध्यान दे नाल पढ़दे आ ते तुहानूं फिर समझ आ जाणियां चाहीदियां मेरियां गल्लां। जिन्हां दे अंदर दाग पाए जांदे सी, यीशु मसीह ने उन्हां नूं चुनिया, अलग कीता उन्हां नूं, कहंदे उहने अपना बनाउण दे लई दूसरिਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ अलग कीता ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ कवर कर लेना आ, चादर की तरह यीशु मसीह नूं अपने ऊपर पहन लेना आ कि जद यहोवा परमेश्वर स्वर्ग तो तुहाडे वल निगाह मारे ते उहनूं दाग कोई नजर ना आवे। बोलो आमीन, हालेलुया। इस रीति दे नाल यीशु मसीह नूं अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहिदा आ, चादर दी मानिंद, कि जद यहोवा परमेश्वर साडे ऊपर निगाह करे ते उहनूं पाप दे दाग जिहड़े आ, बुराई दे दाग जिहड़े आ नजर ना आवे, तां ओह तुहानूं कबूल करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह तो बिना अगर असी डायरैक्ट परमेश्वर दे सामने जाते जां परमेश्वर साडे वल निगाह करदा ते उहनूं पाप दे दाग जिहड़े नजर आउंदे, इसलिए वो कबूल नहीं करदा तुहानूं ते मैनूं। अगर चाहुंदे आ कि वो सानूं तुहानूं मैनूं सारिआं नूं सानूं कबूल करे ते सानूं यीशु मसीह नूं ओढ़न दी जरूरत आ अपने उपर, क्योंकि यीशु दा ब्लड ही आ जिहड़ा सानूं सारे पापां तो शुद्ध करदा, सानू बेदाग बना दिंदा। बोलो हालेलुया। सारे दाग साडे वॉश आउट कर दिंदा साडी जिंदगी तो, सानू क्लीन अप कर दिंदा आ तां जो असीं पिता परमेश्वर दे जद सामने जाइए ते बेदाग जिंदगियां लेके जाइए और साडियां जिंदगियां नूं वो कबूल कर लवे। अज तां बहुत ईजी हो गया आ, जदों मर्जी असीं खुदा दे सामने जा सकदे, जिद्दां मर्जी जा सकदे आ। पुराने नियम दे विच अन्ना बंदा भी खुदा दे सामने नहीं जा सकदा सी, लंगड़ा बंदा भी खुदा दे सामने नहीं जा सकता सी, गूंगा बंदा भी खुदा दे सामने नहीं जा सकता सी। अज असी बड़े हयाब दे नाल खुदा दे सामने जांदे और सानू कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सारे रास्ते खोल दिते, उन्हें सारियां रुकावटां दूर कर दित्तियां आ। पुराने नियम नूं पढ़ो तुसी ते तुहानूं पता लगे कि पहला खुदा दे सामने जाना कितना मुश्किल सीगा, कितना औखा सीगा खुदा दे सामने जाना, और अज बहुत ईजी हो गया बदौलत यीशु मसीह दे, बदौलत यीशु मसीह दे लहू दे इन्ना ईजी हो गया खुदावंद दे सामने जाना और अपनी प्रार्थनावां दा उत्तर लेना और अपने दुखां दा छुटकारा लेना, दुष्ट आत्मा तो आजादी नूं लेना बहुत ईजी हो गया बदौलत यीशु मसीह दे। हालेलुया। पुराने नियम दे विच भी जदों कुर्बानी दित्ती जांदी सी, मैं हुण वचन दे विच तुहानूं लैके जाना चाहुंदा, वो कुर्बानी जिहड़ी हुंदी सी वो बज तो रहत हुंदी सी, दोष तो रहत हुंदी सीगी। उस मेमने दे उपर कोई कट नहीं लगा हुंदा सीगा और वो बिल्कुल क्लीन अप हुंदा सीगा जिहड़ा खुदा दे सामने ओदी बलि दित्ती जांदी सीगी। और किहड़ा बंदा खुदा दे सामने नहीं जांदा सीगा, अज मैं तुहानूं वचन दे विच दसना चाहुंदा। लेविया दा पुस्तक जदों तुसीं मेरे नाल ओपन करना, लेविया दा पुस्तक ओदा 21 नंबर अध्याय ओदा 16 नंबर पंक्ति तो मैं 21 नंबर पंक्ति तक कंटिन्यू करना, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल कि किहड़े लोग खुदा दे सामने नहीं जा सकदे सी उस समय, और अज कितना खुल हो गई, अज कितना ईजी वे हो गया है कि असीं सीधे इसी खुदा दे सामने जा सकते हैं। और लिखिया जदों असीं लेविया दा पुस्तक ओदा 21 नंबर अध्याय ओदा 16 नंबर पंक्ति नूं पढ़दे हां, सुनना बड़े ध्यान दे नाल बाइबल की कहंदा। कहंदे यहोवा मूसा दे नाल बोलिया
कि हरून नूं बोल तेरी संतान दे विच आपो अपनी पीढ़ी विच जिस किसी नूं कोई बज होवे मतलब दोष होवे ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹरून ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੱਜ ਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ यूहन्ना ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, यूहन्ना ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ ਥੋੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਕਰਪਟਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਦਾਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਸੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੇਲਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਓ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਫੀਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਫੀਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਦਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਨਲ ਫਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾरून ਜਾਜਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੱਜ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ,
लेकिन अज वो आत्मक तौर पर अन्ना नहीं होना चाहिए, अज वो आत्मक तौर पर फीना नहीं होना चाहिए, अज वो हथ पैर पवित्र होने चाहिए, हथ पैर ते जख्म नहीं होने चाहिए। आत्मक जिंदगी के उपर पहला शरीरक तौर पर देखा जाता सी, अज आत्मक तौर पर देखा जाता। हालेलुया। कहता कोई कद का मदरा भी आ वो भी ना खुदा के सामने जाए, कोई भैंगा आ वो भी ना खुदा के सामने जाए। अज अज हर कोई जा सकता, अज तुसी ते मैं जा सकते, जिदा मर्जी जा सकते, जदों मर्जी जा सकते, 2 दिन बाद भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नुकसान जिहड़ा मसा दा है, जिहड़ा रूटीन दी रूटीन सानू रोज दी रोज मसा मिलना, वो जदों इकट्ठा होना है तो फिर वो काम करेगा साडी जिंदगी दे विच। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं उम्मीद करता तुसीं समझ पा रहे हैं। अगर तुहाडी जिंदगी च छोटा जिहा भी बाजी आए, मतलब कोई भी दोष आ, वो तुहानू कबूल नहीं करेगा, वो तुहाडी प्रार्थना नू कबूल नहीं करेगा, तुहाडे शब्दां नू कबूल नहीं करेगा। कहंदा मेरा कान भारी नहीं कि मैं तुहाडी दुआ सुना ना, कहंदा मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुसीं डिगन लगो तो मैं तुहानू संभाला ना। कहता तुहाडे मेरे अंदर एक पाप दी दीवार, तुहाडे मेरे विच एक पाप दी दीवार खड़ गई आ, जिहदे करके तुहाडा चिल्लाउणा, तुहाडा रोना, तुहाडे हंझू मेरे तक पहुंच नहीं रहे। एक पाप दी दीवार तुहाडे मेरे अंदर बनी पई आ, तुहाडे मेरे विचकार खड़ गई आ, जिहदे करके पवित्र आत्मा साडी जिंदगी दे उपर उतरदा नहीं। बाइबल दा कहंदा मंगण वाले नूं बिना उलांभे पवित्र आत्मा दिंदा। कहंदा जे तुहाडा दुनियावी बाप आ, बच्चे दे मच्छी मंगण ते उहनूं सप बिच्छू नहीं दिंदा, हां ते कहंदा तुहाडा स्वर्गीय पिता क्यों ना मंगण वाले नूं पवित्र आत्मा दऊगा। अज क्यों नहीं मिलदा सानूं? दीवार खड़ी आ, असीं मंग रहे, मंग साडी पहुंच नहीं रही आ। अज मंग साडी पहुंच नहीं रही आ खुदा तक, वो सानूं कबूल नहीं कर रहा आ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। शैतान दे सारे प्लान तुहाडी जिंदगियां तो रद्द हो जान, ओ कमियां, ओ दोष, ओ बज यीशु दे जिंदा नाम दे विच तेरे लोगां दी जिंदगियां नु छड्ड के इसी समय चलियां जान मेरे प्रभु। ये जिंदगियां बेदाग जिंदगियां हो जान मेरे परमेश्वर, और कबूल कर लो प्रभु यीशु दे जिंदा नाम च। बोलो आमीन, हालेलुया। तुहाडीआं जिंदगियां बेदाग होने चाहिए, तुहाडीआं सोचां करप्ट नहीं होने चाहिए, तुहाडीआं अखां जड़ियां आ तंदुरुस्त होने चाहिए और पवित्र होने चाहिए। बाइबल कहता जिहदी अख निर्मल आ ओदा पूरा शरीर निर्मल। कहता की फायदा तेरा पूरा शरीर होवे और तू नरक दे विच जावे। कहता इहदे नालों चंगा आ कि तेरा टुंडा होना ते तेरा एक हाथ ना होना, एक लत ना होना, पर तू स्वर्ग दे विच जावे। बोलो हालेलुया। और आख्या जांदा कहता जे तेरी अख निर्मल आ ते तेरा सारा शरीर निर्मल आ। अखां दे द्वारा तुहाडा सारे शरीर नूं दाग लग जांदा, क्योंकि तुसीं अगर बुरा देख लिया तुहाडे पूरे शरीर नूं दाग लग जांदा, क्योंकि असीं फिर साडी गिनती जड़ी आ पापी दे नाल हो जांदी है कि ये इंसान पापी आ, ये इंसान पाप करने वाला है। हालेलुया। वो अगर जानवर दी बलि भी बिना ਜਿਹੜਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਛੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ इंसान ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ नहीं होना चाहिए, कोई संसार का प्यार ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं होना चाहिए, कोई शैतान ਦੇ अंग ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं होने चाहिए। देन यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ कबूल करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया।
फिर तुसी खुदा दे सामने जाओ, तुहानू कबूल करेगा। तुसी अपना दुखड़ा दे सामने रखो, तुहानू दुखा तो आजाद कर देगा। अज बीमारियां छड्ड के नहीं जा रही, दुख छड्ड के नहीं जा रही, परेशानियां छड्ड के नहीं जा रही। ओदा मेन रीजन यह आ कि साडी जिंदगी च एक बज पाया जांदा, एक दोष पाया जांदा आ, जिस कारण साडियां प्रार्थनावां दा उत्तर सानू नहीं मिलता। सारे काम खुदा ने नहीं करने आ। मेरी गल याद रखना, जे तुसी कहो कि प्रभु आ विचार दी भैड़ी आदत मेरे को छड्ड नहीं हुंदी या मेरे को छड्डी नहीं जाती, मैनू बल दे प्रभु, तू ही कर सकदा आ, मेरा करना औखा आ, मेरा इस तो छुटकारा औखा आ। मैं तुहानू दसना चाहुंदा, कुछ काम खुदा ने इंसानां दी जिंदगियां दे लई रखे होए। उन्हें तुहानू हाथ दिते, उन्हें तुहानू पैर दिते, उन्हें तुहानू स्ट्रांगली माइंड दिता है। ओदा इस्तेमाल करना सीखो, ओदा सही इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। जे यही गल हुंदी, सुनो बड़े ध्यान दे नाल, जे खुदा ने अपने हत्थ वासी सारा रखना हुंदा ते जदों 4 दिनां दा मुर्दा सीगा लाजर, जदों ओनू जिंदा कीता गया, उस तो पहला जदों कबर दे बाहर खड़े पे आ, पत्थर रखिया होया कबर दे अगे, ते जे मुर्दे नू जिंदा कर सकदे आवाज दे के, ते पत्थर नू आवाज दे के हटा भी सकदे सीगे यीशु मसीह। पर यीशु मसीह ने उथे खड़े लोगां नू कहा, पत्थर नू हटाओ, कबर तो पत्थर नू हटाओ। इट मीनस तुहाडे अपने ऊपर डिपेंड है। थोड़े काम खुदा ने इंसान दे ऊपर दिते हैं कि तुसी खुद करने आ। सारा कुछ परमेश्वर दे ऊपर ना सुटो कि परमेश्वर ही तुहानू सारा कुछ करके देगा। बनी बनाई खीर धरती ते तुहानू मिल सकदी आ, संसारिक तौर ते मिल सकदी आ, पर आत्मक तौर ते तुहानू खुद तैयार करने पैणी है। बोलो हालेलुया। तुहाडी लड़ाई है, इनू आत्मक लड़ाई कहंदे हैं, इनू स्पिरिचुअल वार कहंदे आ। ये तुसी खुद ही लड़नी आ। जिहदा एग्जाम जिन्हें दिता है वही पास होएगा, वही फेल होएगा। जिहड़ा स्कूल ही नहीं जा रहा, ओदा फेल पास होने दे नाल ओनू कोई लेना देना नहीं, ओनू एजुकेशन दे नाल, ओनू फ्यूचर दे नाल कोई लेना देना नहीं। ओने लेबर ही करनी ते लेबर ही करनी है। मैं उम्मीद करदा तुहानू समझ आ रही है। ओनू बेदाग जिंदगियां चाहिए, वो बेदाग जिहड़ियां जिंदगियां ओहदे सामने है ना, जदों कहंदा बाइबल कहंदा धर्मी दी प्रार्थना तो बहुता ही असर हो जाता, बहुता ही असर हो जाता। केड़ा धर्मी हुंदा? जिहड़ा बेदाग हुंदा, जिहदी जिंदगी बेदाग होंदी, ओहदियां सोचां बेदाग, ओहदे ख्याल बेदाग, और जिहड़ा खुदा दे ऊपर पूरा डिपेंड है। और जो काम इंसान दे करने वाले आ, वो इंसान आप करता है। वो ही नहीं कहता मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तो नशा नहीं छड्ड हुंदा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तो झूठ बोलना नहीं छड्ड हुंदा। ये तुसी ही करना आ। तुसी अपने राहां नू चेंज करना आ, तुसी अपने एटमोसफेयर नू चेंज करना आ। तुसी खुद संगति तुसी छड्डनी आ, खुदा ने नहीं। खुदा ने तुहानू कह दिता बाइबल च, माड़ी संगति ना कर, तेरे चंगे चाल चलन नू भी वो विगाड़ देगी। अगे डिपेंड तुहाडे उपर करदा ना, संगति तुसी छड्डनी आ। ਜਾਂ ਤਾਂ खुदा नाल प्यार कर लो, ते ਜਾਂ उस संगति दे नाल कर लो। वो तुसी ही छड्डनी आ, तुहानू ही छड्डने पैणी, डिसीजन तुहानू ही लेना पैना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। तू घाह नहीं खांदा, तू रोटी खांदा, तू अन्न खांदा आ। तेनू समझ दिती आ किदां चलना, किदां शैतान दी चाल ते फतेह पाउणा आ, किदां उस मूवमेंट चों बाहर आउणा आ, किदां शैतान ने तेरे अगे जो प्लान रचिया आ उतों तू किदां डिलीवर होना, किदां तू अपना बचाव करना है। हालेलुया। सारे काम प्रार्थना दे नाल नहीं है, कुछ काम हत्थां दे नाल कीते जांदे आ। मैं उम्मीद करदा हां तुसीं समझ पा रहे। प्रार्थना दे विच विघन पै रहा, चर्च आउण दे विच विघन पै रहा, कुछ कारणों के कारण। वो कारण तुसी खुद दूर करने हैं। ओहदे लई दुआ नहीं है, ओहदे लई डिसीजन है तुहाडा भी तुसी की डिसीजन ले रहे। हर संडे तुहाडे घर गेस्ट आ जांदा कोई ना कोई, हर संडे तुहाडे गेस्ट आ जांदा कोई ना कोई। ओहदे लई प्रार्थना नहीं, ओहदे लई तुहानू डिसीजन लेना पैना। गेस्ट दे आउण तो पहला तुसी चर्च दे विच पहुंचो, या गेस्ट नू दसो
कि संडे का जिहड़ा दिन है साडा खुदा दे लई आ, खुदा दे नाल बिताउण दा समय है साडा, ਉਹ डिसीजन ਲੈਣ ਦਾ समय ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ नहीं है प्रभु ਅੱਜ संडे ਆ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ना भेजी ਸਾਡੇ ਘਰੇ, नहीं, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ नहीं, डिसीजन की जरूरत आ। खुदा ने सानू समझ दी है कि असी लड़ाई जिहड़ी साडे सामने पई असी लड़ीए और जितिए यीशु दे नाम विच। बोलो आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं मिलता, ये लड़ाई है तुहाडे सामने, लड़ो और जितो, अपना हक लवो खुदा दे कोलों, अपने बाप दे कोलों असी हक दे नाल लै सकदे हां अपनी बरकत, पर सानू लड़ना नहीं आउंदा। जिस सिचुएशन दे विच असी डिसीजन खुद लैणे आ, उस ओदे लई असी दुआ करदे पए आ। ओदे लई दुआ नहीं, ओदे लई डिसीजन लैण दी जरूरत है। ओदे लई डिसीजन लैण दी जरूरत है, खुद काम करन दी जरूरत है। हुण एक बंदा विला बैठा होवे, वो जॉब ना करता होवे और कहे प्रभु मैनू मैनू पैसे दे, मैनू पैसे दे, किद्दां पैसे मिल जूगे? उन्हें हाथ पैर दिते, तंदुरुस्ती दित्ती है, तुहानू जॉब करन दी जरूरत है, दुआ करन दी नहीं। बिजनेस दे वाल तुहाडा ध्यान ना होवे, दुआ करो, पास्टर को दुआवां कराओ, प्रभु बिजनेस दे विच वाधा हो जाए, तेरा सज्जा हाथ बिजनेस दे उपर आ जावे, तेरे सज्जे हाथ च बरकतां, साडे बिजनेस च तरक्की हो जावे। तुहानू बिजनेस वाल ध्यान देण दी जरूरत है, तुहानू ओह बरीकी दे पॉइंट दे वाल ध्यान देण दी जरूरत है जिथों इनक्रीज होना है बिजनेस। मैं नहीं कहता बिजनेस दे दुआ नहीं करन दी जरूरत है, दुआ भी करो और जो ब्रीक पॉइंट है उन्हां दे वाल भी ध्यान दिओ। हालेलुया। कुछ काम तुहानू करने पैणे आ, वो दुआ दे नाल नहीं होने, खुद डिसीजन लेने। प्रभु बेविचार तो मेरी आ गलत संगति आ लड़की मेरी जिंदगी च आ, इनू दूर कर दूर कर। जब तक तुसी ओदा नंबर डिलीट नहीं करते, खुदा किदां दूर कर दूगा उन्हें? जब तुसी चैटिंग बंद नहीं करते, रात रात चैटिंग नहीं बंद करते, खुदा किदां दूर कर दूगा? उत्थे तुहानू डिसीजन लैण दी जरूरत है। प्रभु मेरी जिंदगी नू पवित्र कर, मेरी जिंदगी नू बेदाग कर। जब तक तुसी गंदियां वीडियो देखणियां नहीं बंद करते, खुद डिसीजन नहीं लेंदे, वो किदां तुहानू पवित्र कर देगा? मेरी गल मैनू जवाब दिओ इस गल दा। तुहानू सेल्फ डिसीजन लैण दी जरूरत है। कुछ काम प्रार्थना दे नाल नहीं, कुछ काम डिसीजंस दे नाल हुंदे आ कि हां परमेश्वर मैं तेरे लिए आ कुर्बानी दे रहा। बुरा देखना बहुत अच्छा लगता, लेकिन प्रभु मैं तेरे लिए एक कुर्बानी दे रहा, अपने आप को मैं बेदाग बना रहा तेरे सामने। बोलो हालेलुया। तां तुहानू कबूल करेगा, तां तुहाडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर देगा, तां तुहाडे दुखां नू सुखां दे विच बदलेगा। कहंदा जो हंझूआं दे नाल बीजदे ने ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦਾਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਬੇਦਾਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਲੇਵੀਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਖਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਲਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰ ਬੱਝ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਲਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲਦ ਦੀ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਮਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ।
ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਜਲੀ ਦਰਦਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੈਂਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ, ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈਂਗਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਧਰ ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਣੀ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਿਰੇਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ, ਬੱਜ ਦੀ, ਦੋਸ਼ ਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ,
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਆ ਇਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਓੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਸਣੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪਿਤਾ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲਦਾ ਔਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਪਜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਵੱਜ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਗ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਦਾਗ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਊਗਾ। ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਟਖਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਰਾਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਉੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਝੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਝੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਮਸੂਲੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਥੇ ਚ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਊਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੁਝ ਪਾਪੀ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਝ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ।
अपने आप की जिहड़ी कुर्बानी खुदावंद दे सामने तुसी देनी आ वो बज तो रहत होनी चाहिए। पौलुस दे अंदर बज सीगा, उन्हें क्लीन अप कर दिता। यीशु ने जदों उन्हें दर्शन दिता उन्हें क्लीन कर दिता, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ बज दूर कर दिता। पतरस दे अंदर बज सीगा, वो खुदा दा काम नहीं कर सकिया, लेकिन जिस दिन ਉਹਦੇ अंदरों बज दूर हो गया, वो दोष दूर हो गया, उसी दिन वो इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया, खुदा दे काम करना शुरू हो गया। डिवाइन हैल्पर ਉਹਨੂੰ मिल गए, स्वर्गदूत उन्होंने लिए उतरन लग गए, दर्शना दे विच खुदा दे कोल पहुंच गए। ये बज तो रहत, ये बेदाग जिंदगी खुदा दे सामने रखन दा रिजल्ट। हालेलुया। उम्मीद करदा हां तुसीं समझ पा रहे हैं गल्लां नूं, और ये तुहाडीआं समझ दे विच आउण और तुसीं तरक्की नूं हासिल करो। जिंदगियां बेदाग होने चाहिए। बाइबल कहता तुहाडा बिछोना जिहड़ा बेदाग होना चाहिए, तुहाडा सोना बेदाग, तुहाडा उठना भी बेदाग होना चाहिए, और विआह आदर योग मन्निया जावे। व्यभिचार घिनौने कम जिहड़े करदे उन्हां दा न्याय करेगा खुदा। इन्हां चीज़ां तो बचो, अपनी जिंदगियां नूं दाग लगन तो बचाओ। जिद्दां कोई चिट्टे कपड़े पा लैंदा आ और उस दिन बारिश होवे, वो किद्दां अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ बचाउण ਦੀ कोशिश करदा कि किते कोई छिटे ना पै जावे, चिकड़ ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ जावे। इदां आत्मिक जिंदगियां ਨੂੰ बचाउणा है, उस तो वध के ਅਸੀਂ अपनी आत्मिक जिंदगियां ਨੂੰ बचाउणा है। हालेलुया। उम्मीद है कि तुहाडे समझ दे विच ਇਹ ਗੱਲਾਂ आ गईਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। खुदा इन्हां गल्लां दे द्वारा तुहानूं बहुतात दे नाल आशीष और बरकत देवे। मे गॉड ब्लेस। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह दे जिंदा नाम दे विच मंगदे हां, बोलो आमीन। हालेलुया। अज तो बाद अपनी जिंदगियां जिहड़ियां बेदाग जिंदगियां करके ओदे सामने लैके आउण, अपनी उपज का इस्तेमाल नहीं करना, अपने आप नहीं उपजाना, और तुहानूं लगे कि हाँ ये परमेश्वर दे वल्लों नहीं। जिदा इब्राहिम ने सोचा कि शायद परमेश्वर गोली के द्वारा मैनू वो बच्चा देगा जिहदा उन्हें वादा किया। वो गोली के कोल गया, फिजिकल होया और उहदे द्वारा इस्माइल पैदा होया, पर उहदे द्वारा नहीं। खुदा कहता नहीं, ये तेरे अपनी उपज है, मेरी उपज के अंडर काम कर, जो मैं तेरे सामने रखा, अपने आप को दोष रहत बना, फिर वो कंप्लीट होएगा मेरा वादा तेरी जिंदगी दे विच। तुसी देख लो जिन्ने वादे आ उन्हां दे नाल कंडीशन लगी हुई ना कि तुसी अपने आप दे अंदर वो दोष नहीं लेके आना, वो दोष नूं दूर करो, देन अपने आप आशीष रिलीज हो जानी है। खुदा अपने मुख दा प्रकाश तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर चमकाए, यीशु दे नाम विच, बोलो आमीन। हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना दे विच चलदे हां। मैं तुहानूं प्रार्थना दे विच खुदा दे सामने लेके जावां, और खुदा तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर जाहिर करे कि वो केड़ा वो बादशिया, केड़ा वो दोष आ जिस कारण तुसी खुदा दे सामने कबूले नहीं जाते, कबूल नहीं किए जाते। खुदा जाहिर करेगा, वो जाहिर करने वाला परमेश्वर, वो छुपाने वाला नहीं। कहता कोई भी गुज्जी गल नहीं है जिहड़ी एक दिन जाहिर ना की जाए, सब सामने ले आएगा। अज असीं बंद कमरे च कर रहे हैं, और सामने ले आएगा एक दिन, सामने ले आएगा एक दिन। तुसीं गवाहियां सुनदे आ, बंद कमरे दे विच जो पाप बंदा करदा, जो फोन दे उपर जो देखदा, जिस दिन वो खुदा दा गवाह बनदा, वो दस दिंदा कि मेरे यीशु ने मैनू इस तो आजाद कर दिता, मेरे यीशु ने इस तो मैनू फ्री कर दिता। हालेलुया। और न्याय दे दिन भी इदां ही होना है। आ चिट्टे कपड़े पाए हुए आ, पता नहीं लगता लोगों नूं, पर खुदा नूं पता लगदा, खुदा नूं पता लगदा है किथे दाग आ, किथे दोष आ। सब जाहिर हो जाएगा उस दिन, सब जाहिर हो जाएगा उस दिन। पखंडी दिखावे वाले सब जाहिर होंगे, उदों कोई भी गल गुज्जी नहीं रहनी। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां। यीशु नासरी दे जिंदा नाम च मेरे पिता एक बार फिर तो तुहाडी कदमां दे विच आउंदे हां, अपने आप नूं लैके, तुहाडे धीआं पुत्तरां नूं लैके जो इंटरनेट के वसीले दे नाल अज दी मीटिंग नूं ज्वाइन कर रहे ने मेरे प्रभु, जिन्हां ने अज दे आराधना के द्वारा, अज दे वचन के द्वारा आशीष और बरकत नूं प्राप्त कीता मेरे प्रभु जी, और सीखिया समझिया असीं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कि खुदाबंद कुछ काम, कुछ डिसीजन असीं लैणे आ मेरे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर सानू पाओ दिओ कि वो डिसीजन लैके असीं अपनी जिंदगियां नूं बज तो रहत बना सकीए, दोष तो रहत बना सकीए मेरे खुदा बाप जी। और जिन्हें इंटरनेट के उपर खुदाबंद, जिन्हां ने मैसेजेस के थ्रू खुदाबंद अपनियां
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਵੇਦਨ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, बीमार चंगे हो जान, लड़ाई झगड़े खत्म हो जान मेरे प्रभु, फाइनेंस ब्लेस हो जावे यीशु मसीह के नाम च, बिजनेस ब्लेस हो जावे खुदावंद यीशु दे नाम च, शरीरक को आत्मक बन जान, जो आत्मा को भरपूरी च आ जान, जो भरपूरी दे विच आ ओ होर भी तरक्की दे विच आ जान यीशु दे नाम च। खुदावंद आत्मक हद्दां दे विच वाधा हो जावे, पवित्र बाइबल दा पढ़िया जाना और उहदे विच वाधा होना यीशु दे नाम च, इस बरकत दे नाल नवाजे जान मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दी हद्दां दे विच वाधा हो जावे मेरे खुदावंद, स्पिरिचुअलिटी दे विच वाधा हो जावे खुदावंद, जो दौड़ तुसीं खुदावंद साडे सामने रखी है, साडे असीं दौड़ीए उहदे विच मेरे खुदावंद, और दौड़न च साडी मदद करो मेरे खुदावंद। असीं रुकण वाले नहीं, असीं ठहरन वाले नहीं, असीं खुदावंद साह लैण वाले ना बणीए, असीं बिना खुदावंद किसी रोक टोक तो खुदावंद दौड़ते चले जाइए और इनाम दे हकदार हो जाइए यीशु दे नाम च मेरे प्रभु। होण दिओ खुदावंद, सारे बज दूर हो जान, सारे दोष दूर हो जान, साडी अपनी ब्रेन दी उपज जिहड़ी आ खत्म हो जावे यीशु मसीह दे नाम च मेरे प्रभु। तुहाडी उपज साडी जिंदगी दे अंदर आवे, तुहाडे वल्लों खुदावंद अनुग्रह साडी जिंदगी दे उपर आवे मेरे प्रभु जी। अज दे वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुना फलदायक हो जावे यीशु दे नाम च मेरे प्रभु। मैं दिल तो तुहाडा धन्नवाद अदा करदा अज दे मुबारक समय दे लई, अज दी मीटिंग दे लई खुदावंद, जो तुहाडे लोगां ने सुनिया समझिया मेरे प्रभु जी, और मुबारक हो लोग ने जो दे अनुसार चलण दी कोशिश करदे आ मेरे प्रभु। तुसीं बल दिओ कि बज तो रहत तुहाडे सामने आउण मेरे प्रभु, बेदाग जिंदगियां नूं लैके तुहाडे सामने आउण मेरे प्रभु जी, और तुहाडे कोलों बरकत पाउण और तुसीं उहनां नूं कबूल कर लो मेरे प्रभु जी। क्योंकि बाइबल ते यही कहंदा कि जे तुसीं चाहुंदे आ कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੁਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक गुरु दे नाम च मेरे प्रभु आशीष और बरकत दो खुदाबंद, वड्डा बल बख्शो मेरे प्रभु जी। धन्नवाद करदे, बुरा देखना चंगा देखण दे विच बदल जावे, बुरा बोलना चंगा बोलण दे विच बदल जावे, माड़ी संगति दूर हो जावे मेरे प्रभु। आत्मक भैण भरावां दे नाल संगति करना सिखाओ, तरक्की करना सिखाओ, और असीं खुदाबंद अपने सिरजनहार दे सामने बेदाग हो जाइए, बेदोष पाए जाइए खुदाबंदा। बेदाग जिंदगियां लैके तुहाडे सामने आइए, उस जिंदगियां तुहानूं कबूल होण। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई, प्रार्थना नूं यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम दे विच तुहानूं सबना नूं शांति मिले। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदाबंद यीशु मसीह दा दास होण दे नाते उहदे दित्ते अधिकार दे नाल तुहाडी जिंदगियां दे उपर अज डबल रीति का जोड़ा मसा हुंदा तुहाडी जिंदगियां दे उपर उतारदा आ। हां ते आमीन दे नाल कबूल कर सकदे आ। आत्मक लोगां दीयां गल्लां आत्मक लोग ही समझ सकदे आ। शरीरक बंदे दे लई एक मूर्खपण आ, शरीरक बंदे लई एक टाइम पास करना आ, शरीरक बंदे लई एक हासा ठट्ठा करना आ। आत्मक बंदा आत्मक गल्लां नूं समझ सकदा, और जो समझ रहे हैं यीशु दे नाम च तुसीं दुगणे मसा दे नाल आशीषित कीते जा रहे हैं, ब्लेस कीते जा रहे हैं, और तुसीं बरकत पा रहे हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। प्रार्थना करन च लगे रहना, ढिल नहीं करनी। बाइबल कहंदा भिड़ दे गोडियां नूं सीधा कर लो, अपने लिए विंगे टेढ़े राह बंद कर दो, उन्हां राहां नूं सीधा कर लो, और प्रार्थना करन च कदी सुस्ती नहीं करनी। बाइबल ऐदा कहंदा, यीशु दे मूंह दे विचों निकले पवित्र शब्द आ, कहंदा प्रार्थना करन च कदी सुस्ती नहीं करनी। प्रार्थना करन च लगे रहो, ये नहीं कि कल घाटा ज्यादा, कल घाटा ज्यादा, नहीं, लगातार लगे रहो। साडा काम मंगना, ओदी रज़ा आ, देना कि नहीं देना। जिस दिन ओदी रज़ा दे विच आ गए, बाजो तो रहत आ गए, उसे दिन आशीष रिलीज हो जानी है। तुसीं देखिया होएगा कई लोग हॉस्पिटल्स दे विच अपनी बीमारी दे नाल बड़ा लड़दे आ, बड़ा डॉक्टरां दे पिछे जांदे, बड़ियां दुआवां खांदे आ, दवाइयां खांदे आ, पर आराम नहीं मिलदा। पर खुदा दे घर च भी आउंदे जांदे रहिंदे, आउंदे जांदे रहिंदे, आउंदे जांदे रहिंदे आ। शिफा किदन मिलदी? जिस दिन ओह अपने अंदरों दोष नूं बाहर कर दिंदे आ, दोष तो दूर हो जाते हैं, बेदाग हो जाते, उसी दिन शिफा उन्हां दी जिंदगी दे विच आ जाती है, उसी दिन आशीष उन्हां दी जिंदगी दे विच आ जाती, उसी दिन चंगाई उन्हां दी जिंदगी दे विच आ जाती है।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਆ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ।